الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتبہ فکر دیوبند کے معروف مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ 4 جلدوں میں فتاویٰ شائع ہوا ہے، فتاویٰ عثمانی کے نام سے۔ اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 91 پہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اہل سنت و جماعت مکتبہ فکر بریلوی کے حوالے سے ایک عربی استفتاء کا عربی کے اندر جواب دیا، جس جواب کے اندر تقی عثمانی صاحب نے اہل سنت و جماعت بریلویوں کے حوالے سے کچھ خلاف واقعہ باتیں کی ہیں اور مغالطات دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح کی کوشش معروف دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کی کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیوبندی اور بریلوی کے اندر ان چیزوں کا فرق ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مابین جو اصلی فرق ہے، بنیادی فرق ہے، وہ ہے اکابر دیوبند کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات۔ تو حنفیوں میں جو علماء بر صغیر میں بدعت کے خلاف ہو گئے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا، اور جو تیجے 40ویں اور اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کے قائل تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بریلوی۔ یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی فرقہ تو آج سے 150-200 سال پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو یہ فرقہ تھا ہی نہیں، تو جو فرقہ بعد میں پیدا ہوا ہو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اصولی طور پر تو بات صحیح ہے کہ جو فرقہ ہی پہلے نبی کے دور میں تھا ہی نہیں وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ تو خوب سمجھ لیں، نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی، حنفی تھے۔ حنفیوں میں جو تیجے 40ویں کے قائل ہیں ان کو لوگ بریلوی کہتے ہیں، جو تیجے 40ویں کے قائل نہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کہتے ہیں۔ سردست میں تقی عثمانی صاحب کے فتوے کی طرف چلوں گا۔ تقی عثمانی صاحب نے اپنے اس فتوہ کے اندر جو کہ عربی کے اندر لکھا، جو کلام کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ایک ایک بات پر ہم گفتگو کریں گے۔ بریلویوں کا حکم بیان کرتے ہوئے پہلے تو عنوان یہ قائم کیا ہے صفحہ نمبر 91 پہ، بریلوی فرقے کا تعارف اور حکم، پھر استفتاء اور اس کا جواب لکھا، اور جواب میں لکھتے ہیں بالنسبت للطریقۃ البریلویۃ وانها اولئک یتمیزون عن جمہور المسلمین فی بعض العقائد والاعمال المبتدعہ۔ کہتے ہیں کہ بریلوی فرقہ کے بارے میں یہ کہ ان کے عقائد اور ان کے اعمال مبتدعہ ان کی وجہ سے یہ عام جمہور مسلمانوں سے الگ ہیں، یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ کوئی نیا فرقہ ہے اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال یہ بالکل عام جمہور مسلمانوں سے الگ تھلگ ہیں، جبکہ یہ بالکل ایک حقیقت کا صریح انکار ہے۔ اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقائد اور اعمال بحمد اللہ تعالیٰ وہی ہیں جو قرآن و سنت، صحابہ اہل بیت اور امت کے اسلاف اور ان ماضی قریب کے وہ اسلاف جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، ان اسلاف سے بھی ہمارے وہ عقائد و نظریات اور اعمال بحمد اللہ تعالیٰ ثابت ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی اکابر اور ان کے اسلاف اور ان کے پیشوا اور ان کے مقتدی جن کی یہ پیروی کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے مکتبہ فکر دیوبند وجود میں آیا، ان کے عقائد وہ ہیں کہ جن کو یہ قرآن و سنت سے اور اسلاف سے ثابت نہیں کر سکتے۔ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے ترجمان ہیں، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی افکار اور نظریات کی اشاعت کی ہے جو ہمارے اسلاف، اکابر اور امت کے اہل سنت و جماعت کے علماء اور اولیاء اللہ کے عقائد و نظریات ہیں، اور اسی پر وہ کاربند رہے۔ اور دیوبندی مکتبہ فکر سے پہلے جو مسلمان سنیوں کے عقائد تھے بحمد اللہ تعالیٰ وہ اہل سنت و جماعت بریلویوں کے وہی عقائد ہیں۔ اس پر میں چند حوالہ جات اہل سنت و جماعت کے مخالفین، بریلویوں کے مخالفین ہی کے دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک معروف کتاب ہے وہابی غیر مقلدین کے چوٹی کے ان کے عالم احسان الہی ظہیر کی البریلویہ۔ اس کے صفحہ نمبر 21 پر مقدمہ میں احسان الہی ظہیر نے لکھا ہے کہ اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں۔ بریلویوں کے جو عقائد ہیں یہ عقائد بعض دوسرے اسلامی ممالک کے اندر وہ تصوف کے نام سے رائج ہیں۔ یہ شمع توحید ہے
सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब सफ़ा नंबर 63 पर सनाउल्लाह अमृतसरी ने लिखा, अमृतसर में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी हिंदू व सिख वगैरह के मुसावी है। 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान इसी ख्याल के थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है। यानी पहले जो सुन्नी मुसलमान थे वो उनके वही अकायद हैं जो बरेलवियों के अकायद हैं, और बरेलवियों के वही अकायद हैं जो पहले से चले आ रहे हैं सुन्नी मुसलमानों के अकायद हैं। ये मौजे कौसर शेख इकराम की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 70 पर लिखा है कि मौलवी अहमद रज़ा खान नाम, उन्होंने कोई 50 के करीब किताबें मुख्तलिफ नज़ाई और इल्मी मुबाहिस पर लिखी और नहायत शिद्दत से कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की। इसी तरह सलमान नदवी ने अपनी किताब हयात शिबली के सफ़ा नंबर 46 पर लिखा, तीसरा फरीक वो था जो शिद्दत के साथ अपनी रविश पर कायम रहा और अपने आप को अहले सुन्नत कहता रहा। इस गिरोह के पेशवा ज़्यादातर बरेली और बदायून के उलमा थे। जो शिद्दत के साथ उसी पुरानी रविश पर कायम रहा वो बरेली के उलमा थे और बदायून के उलमा थे। बिहम्दिल्लाह ताला यह अहले सुन्नत व जमात बरेलियों के मुखालिफिन के हवाला जात से ये बात साबित होती है कि इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने असलाफ से रूगर्दानी नहीं की और ना उन्होंने कोई नया मज़हब कायम किया है, बल्कि जमहूर मुसलमानों के जो अहले सुन्नत व जमात के जो अकायद थे उन्हीं अकायद की तर्जमानी इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की है। अब आ जाए देवबंदी अकाबिर जो हैं, देवबंदी जिनको अपना पेशवा मानते हैं, जहाँ से देवबंदियत का आगाज़ होता है इनके अकायद व नज़रियात का, वो इनके पेशवा उनके अकायद व नज़रियात क्या थे और उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए, ये इमदादुल मुश्ताक है अशरफ अली थानवी की किताब। इसमें अशरफ अली थानवी इस्माइल देलवी के बारे में सफ़ा नंबर 82 पे लिखा कि मौलवी इस्माइल शहीद मोहित थे, चूँकि मुहक्किक थे, चंद मसाइल में इख्तलाफ किया और मसला के पीरान खुद मिसल शेख वलीउल्लाह वगैरह पर इनकार फरमाया। यानी जो शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली का मसलक था उस मसलक से मुनहरिफ होने वाला कौन है? इस्माइल देलवी। और इस्माइल देलवी ये देवबंदियों के अकाबिर में शामिल है, देवबंदियों के मुख्तार और पेशवा के अंदर आता है। और यही इस्माइल देलवी है जिसने अपना जो फ़िरका है नया अलाउंस किया। ये किताब है हयात तय्यबा। इसके सफ़ा नंबर 310 पे लिखा है कि मौलवी इस्माइल जो हिंदुस्तान में फ़िरका मुवहिदिया का बानी है, फ़िरके का बानी मौलवी इस्माइल देलवी है। और ये बरेलवियत के सफ़ा नंबर 197 पे इसान ज़ही ने लिखा है कि इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले वहाबी तहरीक के सरखेल शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को निशाना बनाया। वहाबी तहरीक के सरखेल यानी एहसान ज़ही ने भी बाना, मिर्ज़ा हैरत देलवी ने भी बाना, और इस पर कई हवालाजात पेश की जा सकते हैं कि इनके फ़िरके का बानी इस्माइल देलवी है जिसने अपने अकाबिर और अपने असलाफ के अकायद व नज़रिया से इनहराफ किया। बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात बरेलवी ये कोई नया फ़िरका नहीं, ये कोई नया नज़रिया और अक़ीदा नहीं। अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह को मानने वाले, इनके अकायद व नज़रियात वही हैं जो उन असलाफ के अकायद व नज़रियात हैं जिनको देवबंदी भी मानते हैं कि ये मुसलमान शख्सियत है, लेकिन देवबंदियत का उनके अकायद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब तकी उस्मानी साहब लिखते हैं, फ़मिन अक़ाइदिहिम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आलिमुल लिल गैब। बरेलवियों के अकायद में से एक अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं व मुत्तलिउन अला जमीइ मा कान व मा यकून, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जमी मा कान व मा यकून यानी जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होगा उस पर मुत्तले हैं। व अन्ना रूहहु शरीफा मुतसर्रिफतुन फिन्नास बिन्नफ़इ व दरर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रूह शरीफा वो नफ़ा और दरर के एतबार से लोगों के अंदर तसर्रुफ़ करती है। ये बरेलवियों के अकायद में से है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमारा ये बिहम्दिल्लाह ताला अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को वाफ़िर और कसीर उलूम गैबिया अता फरमाए हैं।
لیکن دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے دیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے، اللہ کے دینے سے، اللہ کے عطا کرنے سے جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ علی الاطلاق عالم الغیب کا اطلاق کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 405 پہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قطعاً بے شمار غیوب وما کانا وما یکون کے عالم ہیں، مگر عالم الغیب صرف اللہ عز و جل کو کہا جائے گا۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قطعاً عزت و جلالت والے ہیں، تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز و جلیل ہے نہ ہو سکتا ہے، مگر محمد عز و جل کہنا جائز نہیں، بلکہ اللہ عز و جل و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے وافر و کثیر علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، اور حضور اللہ کی عطا سے غیب کا علم جانتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب کہنا، یہ اس کا اطلاق کرنا علی الاطلاق جائز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس غیب کا علم جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، باقی اللہ رب العزت کا جو علم ہے العلم ذاتی مختص بالمولا سبحانہ وتعالی لا يمکن لغیرہ ومن اثبت شیئا منہ ولو ادنا من ذرۃ لأحد من العالمین فقد کفر واشرک۔ یہ جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 436 پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ علم ذاتی اللہ عز و جل سے خاص ہے، اس کے غیر کے لیے محال ہے۔ جو اس میں سے کوئی چیز اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر غیر خدا کے لیے مانے، وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔ جو علم ذاتی اللہ رب العزت کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانے، وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے علم ذاتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک علیہ السلام کو علم عطا کیا ہے، حضور کے لیے عطائی علم غیب مانتے ہیں، اور حضور کا علم اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ امام اہل سنت صفحہ نمبر 450 جلد 29 فتاوی رضویہ کی لکھتے ہیں بلا شبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا، مساوی درکنار تمام اولین و آخرین و انبیاء و مرسلین و ملائکہ و مقربین سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو، کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، بخلاف علوم الہیہ کہ غیر متناہی در غیر متناہی ہیں، اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، شرق و غرب و جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر کو محیط ہو جائیں، آخر متناہی ہیں کہ عرش و فرش 2 حدیں ہیں، روز اول و روز آخر 2 حدیں ہیں، اور جو کچھ 2 حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کا علم اکٹھا ہو کر بھی اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ غیر متناہی ہے اور مخلوق کا علم متناہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو علم ہم مانتے ہیں وہ علم کیا؟ وہ علم عطائی ہے اللہ رب العزت کی عطا سے۔ اور اتنی بات دیوبندی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں تسلیم کی۔ یہ مرتضی حسن دربنگی چاندپوری کی کتاب ہے رسائل چاندپوری، اس میں صفحہ نمبر 123 پر دیوبندی مناظر مرتضی حسن چاندپوری لکھتا ہے بیان بالا سے یہ ثابت ہو گیا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے نہ اس میں گفتگو ہے نہ یہاں ہو سکتی ہے۔ اور صفحہ نمبر 115 پہ لکھا حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب بعطائی الہی حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی عطا سے غیب کا علم ہے۔ اور اشرف علی تھانوی اپنی کتاب امداد المشتاق کے صفحہ نمبر
79 पे अपने पीर व मुर्शिद के हवाले से लिखता है, फरमाया लोग कहते हैं कि इल्म गैब अंबिया और औलिया को नहीं होता। मैं कहता हूँ कि अहले हक जिस तरफ नज़र करते हैं दरियाफ्त व इदराक गैबात का उनको होता है। असल में ये इल्म हक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया व हज़रत आयशा के मामला से खबर न थी, इसको दलील अपने दावे की समझते हैं। ये गलत है क्योंकि इल्म के वास्ते तवज्जो ज़रूरी है। देवबंदियों के पेशवा और देवबंदियों के पीर व मुर्शिद भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला मजदुल करीम ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावत व तस्लीमात को गैब का इल्म अता किया है। मुर्तज़ा हसन चांदपुरी दरभंगी ने भी इस बात को तस्लीम किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस को अल्लाह के अता करने से गैब का इल्म है। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो अक़ीदा इल्म गैब के हवाले से बयान किया आपकी किताबों के अंदर और आपकी जो वो सैकड़ों सफ़ात के ऊपर जो आपने तहरीरें लिखी हैं उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो इल्म गैब हम मानते हैं वो अल्लाह की अता से मानते हैं। अब तकी उस्मानी साहब ने ये बात लिख के तो कहा कि व अन्ना इमामहुम अश-शेख अहमद रिज़ा खान अल बरेलवी नशर फतवा तकफीर दिद्द उलमा देवबंद हत्ता क़ाल मन लम युकफ़िरहुम फहुवा काफ़िरुन। कहा कि उलमा देवबंद के ख़िलाफ़ अहमद रज़ा बरेलवी ने एक फतवा नशर किया और ये कहा कि जो इनको काफिर ना माने वो काफिर है। और उसकी वजह और इल्लत बयान करते हुए तकी उस्मानी साहब लिखते हैं वज़ालिका लिअन्नहुम नक़दू हाज़िहिल अक़ाइद। अहमद रज़ा खां बरेलवी ने उलमाए देवबंद के खिलाफ ये फतवा क्यों दिया? इसलिए कि नक़दू हाज़िहिल अक़ाइद, क्योंकि उलमाए देवबंद ने अहमद रज़ा बरेलवी के इन अक़ाइद के ऊपर नक़द किया। ये कितनी बड़ी ख़यानत है, ये कितनी बड़ी धोखाधही है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला के हवाले से ये बात अरबी के अंदर तकी उस्मानी ने लिखी कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने इसलिए उलमाए देवबंद के खिलाफ कुफर का फतवा दिया है क्योंकि उलमाए देवबंद ने अहमद रज़ा बरेलवी के इन अकायद के ऊपर नक़द किया। किन अकायद के ऊपर? जो पीछे अकायद बयान कर दिए इल्म गैब के हवाले से। जबकि ये बात एक बहुत बड़ी बददियानती है, एक ख़यानत है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गोया के नऊज़ुबिल्लाह इस बुनियाद पे कुफर का फतवा दिया है कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए इल्म मा काना मा यकून नहीं मानते, इसलिए फतवा दिया है। जबकि खुद इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म गैब के हवाले से जो हमारा अकीदा है उसकी इख्तिलाफी हुदूद को बयान करते हुए जो है वो जब अक़साम बयान की हैं तो वहाँ वाज़े कर दिया कि किन मसाइल की वजह से और किन अकायद के इनकार की वजह से कुफर का फतवा आएगा, किन की वजह से गुमराही का आएगा और किन की वजह से ना गुमराही का फतवा आता है, ना कुफर का आता है, ना तफसीक होती है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मसाइल की 3 किस्में हैं। एक वो है कि जिनका ताल्लुक ज़रूरियत दीन के साथ है, एक वो है कि जिनका ताल्लुक ज़रूरियत अहले सुन्नत के साथ है। जो ज़रूरियत दीन का इनकार करेगा उस पर कुफर का हुक्म आएगा और जो ज़रूरियत अहले सुन्नत का इनकार करेगा उस पर गुमराही का हुक्म आएगा। और एक वो किस्म है कि जो ना ज़रूरियत दीन में से है ना ज़रूरियत अहले सुन्नत में से है, तीसरी किस्म है जिसमें खुद उलमा अहले सुन्नत मुख्तलिफ हैं, तो उसके इनकार पर ना तकफीर होती है, ना दलील होती है, ना तफसीक होती है। यह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 मेरे हाथ में है, इसके सफ़ा नंबर 413, 14 और 15 पे आपने पूरी तफसील बयान फरमाई और इल्म गैब के हवाले से 12 अक़साम बयान की और लिखा कि इन 12 में से जो पहली 5 अक़साम हैं ये किस्में अव्वल हुई, यानी ये वो किस्में हैं कि जो इसका इनकार करे इतने का वो काफिर है। और फिर 6 और 7 नंबर किस्म बयान फरमा के कहा कि जो इसका इनकार करें वो बद मज़हब और खाइब व खासर गुमराह है। और अगली जो 5 हैं 12 में से नंबर 8, 9, 10, 11, 12 वो सुनने फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तायीन वक्त क़यामत का भी इल्म मिला। हुजूर को बिला इस्तिस्ना जमी जुज़ियात खम्स का इल्म है। नंबर 10 जुमला मकरूनात कलमो मकतूबात लौह बिल जुमला रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक तमाम मा काना व मा यकून मुंदरजा लौहे महफूज और इससे बहुत ज़ायद का इल्म है जिसमें मावराए क़यामत तो जुमला अफराद खम्स दाखिल
اور دربارہ قیامت اگر ثابت ہو کہ اس کی تعیین وقت بھی درج لو ہے تو اسے بھی شامل، ورنہ دونوں احتمال حاصل۔ نمبر 11، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت روح کا بھی علم ہے۔ نمبر 12، جملہ متشابہات قرآنیہ کا بھی علم ہے۔ یہ پانچوں مسائل قسم سوم سے ہیں کہ ان میں خود علماء و ائمہ اہل سنت مختلف رہے ہیں، جس کا بیان بعونہ تعالیٰ ان قریب واضح ہوگا۔ ان میں مثبت و نافی کسی پر معاذ اللہ کفر کیا معنی دلال یا فسق کا بھی حکم نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پانچوں قسمیں آخر میں بیان کی ہیں، جن کو میں نے پڑھ کے سنا دیا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو ان میں اختلاف کرتا ہے اس کو کافر کہنا تو دور کی بات، ہم اس کو گمراہ بھی نہیں کہتے، ہم اس کو فاسق بھی نہیں کہتے، اس بنیاد پہ کہ جو صرف اتنی علمی ابحاث کی بنیاد پہ ان پانچوں جو آخری قسمیں ہیں ان میں اختلاف رکھتا ہے۔ اور تقی عثمانی صاحب نے جو عبارت لکھی ہے اس عبارت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ نَقَدُوا هَذِهِ الْعَقَائِدِ، کیونکہ علماء دیوبند نے احمد رضا بریلوی صاحب کے ان عقائد کے اوپر نقد کیا تو اس لیے احمد رضا بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کو کافر قرار دیا۔ وقالو، اور علماء دیوبند نے یہ کہا، ان علم الغیب صفت اللہ سبحانہ وتعالی لا یشارکہ احد فیہا، کہ علم غیب یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے تو اس کو کسی کے اندر شریک نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ولکنہ سبحانہ وتعالی یطلع رسلہ علی من یشاء من انباء الغیب، ہاں اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جو اپنے رسولوں کو غیب کی خبروں کے اوپر مطلع فرماتا ہے۔ تو لہذا چونکہ علماء دیوبند نے احمد رضا بریلوی صاحب کے ان عقائد کے اوپر نقد کیا تو اس بنیاد پہ احمد رضا بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کو کافر قرار دیا، جبکہ یہ عبارت جو ہے وہ ایک بہت بڑی بددیانتی ہے، خیانت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکابر دیوبند کے اوپر جو فتوی کفر دیا اور ان کی تکفیر کی ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی گستاخی اور بے ادبی کی۔ اپنی کتابوں کے اندر وہ عبارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں لکھی ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی صریح گستاخی اور صریح توہین ہے۔ ان میں سے چند عبارات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کتاب ہے حفظ الایمان، اس کے صفحہ نمبر 13 پر اشرف علی تھانوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیبیہ کے حوالے سے ایک نہایت گستاخانہ عبارت لکھی اور کہا کہ اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچہ و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دے کے تھانوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف کی توہین کی، گستاخی کا ارتکاب کیا، اور اس عبارت کے اوپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر کا فتویٰ دیا، اور اسی کفر کے فتوے کی تصدیق پر علماء حرمین طیبین نے کی اور 350 ہندوستان کے علماء نے تصدیق کی کہ بے شک یہ جو کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے اور جس عبارت کو کفریہ قرار دیا گیا ہے بے شک یہ کفریہ عبارت ہے، اور جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اسی طرح یہ دیوبندی خلیل امبیٹوی کی کتاب براہین قاطعہ، براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 55 پر خلیل امبیٹوی سہارنپوری نے لکھا کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ کثیرہ سے شیطان کے علم کو زیادہ مانا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف کی خلیل امبیٹوی نے گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا، اور اس کے علاوہ
उलमा देवबंद के मुक्ता और पेशवा कासिम ननौतवी, जिन्हें बानी दारुल देवबंद कहा जाता है, अपनी किताब तहज़ीरुन नास के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के हवाले से जो इबारत लिखते हैं, उस इबारत के ऊपर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने कुफर का फतवा दिया। कासिम ननौतवी अपनी किताब तहज़ीरुन नास के बिल्कुल आगाज़ इब्तिदा में खुतबा में लिखता है कि बाद हम्दो सलात के कबल अर्ज़ जवाब ये गुजारिश है कि अव्वल माना ख़ातमुन नबिय्यीन मालूम करने चाहिए ताकि फ़हम जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अम्बिया साबिक़ के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। मुसलमानों का हर पीरो जवान, मर्द औरत, आलिम व गैर आलिम, हर मुसलमान जानता है कि ख़ातमुन नबिय्यीन के माना है आखिरी नबी। लेकिन कासिम ननौतवी ने अपनी इस इबारत के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी होने को अवाम का ख्याल करार दिया, जबकि ये मुसलमानों का कतई, हतमी, समई, जज़मी अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है और इसका माना है आखिरी नबी। लेकिन कासिम ननौतवी ने इस आखिरी नबी वाले माना को अवाम का ख्याल करार दिया, नऊज़ बिल्लाह तआला। और उसके मुकाबले में अहले फ़हम के बारे में ये लिखा कि अहले फ़हम जानते हैं कि बिज़ात इसमें कुछ फजीलत नऊज़ बिल्लाह तआला नहीं है। इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबुज़्ज़मानी का इनकार कासिम ननौतवी बानी दारुल देवबंद ने किया और इसी किताब के सफ़ा नंबर 65 पे जाके लिखा, बल्कि अगर बिलफ़र्ज़ आपके ज़माने में भी कहीं और को नबी हो, जब भी आपका ख़ातम होना बदस्तूर बाकी रहता है। और सफ़ा नंबर 85 पे जाके लिखा कि बल्कि अगर बिलफ़र्ज़ बाज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमीत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। इन इबारात के ऊपर और इन किताबों के मुसद्दिकीन और तस्दीक़ात करने वाले, जिस तरह के गंगोई ने अम्बेटवी की किताब बराहीन काता की तस्दीक की, और इसके अलावा इन इबारत को सही जानकर इनकी तस्दीकात करने वाले और इनको दुरुस्त कहने वाले, उन पर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवा दिया। और बेशक उस फतवे की तायीद उलमा हरमैन तय्यबैन ने की और पौने 300 उलमा हिंद ने उसकी तस्दीक की। ये फतवा जो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा देवबंद के खिलाफ दिया है, वो इन कुफरिया और गुस्ताखाना इबारात की वजह से दिया है। और तकी उस्मानी साहब ये तासुर दे रहे हैं कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी साहब के जो अकायद इल्म गैब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से चूँकि उलमा देवबंद ने उस पर नक़द किया, तो अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने इसकी वजह से उलमा देवबंद के खिलाफ फतवा दिया। जबकि इनके अपने उलमा ने इस बात को लिखा है कि जो असल बरेलवी और देवबंदियों के माबैन असल नज़ा है वो ये फ़ुरूई मसाइल नहीं है। उलमा देवबंद ने इस बात को वजाहत के साथ लिखा है। ये फैसला कुन मुनाजरे मेरे हाथ में मौजूद है, मंजूर नुमानी के जो मुनाजरे हैं उसको जमा किया गया है और इस किताब के सफ़ा नंबर 300 पर लिखा है कि शायद बहुत से लोग नावाकफ़ी से ये समझते हों कि मिलाद व क़याम, उर्स व कवाली, फातिहा, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी वगैरह रसूम के जायज़ व नजायज़ और बिदअत व गैर बिदअत होने के बारे में मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकों में जो नज़रियाती इख्तलाफ है, यही दरअसल देवबंदी व बरेलवी इख्तलाफ है। मगर ये समझना सही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के दरमियान इन मसाइल में ये इख्तलाफ तो उस वक्त से है जबकि देवबंद का मदरसा कायम भी नहीं हुआ था और मौलवी अहमद रज़ा खान साहब पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए इन मसाइल के इख्तलाफ को देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ नहीं कहा जा सकता। अलावा अजीम इन मसाइल की हैसियत किसी फरीक के नज़दीक भी ऐसी नहीं है कि इनके मानने ना मानने की वजह से किसी को काफिर या अहले सुन्नत से खारिज कहा जा सके। यही वजह है कि मौलवी अहमद रज़ा खान साहब और इनकी ख़ास ज़ुर्रियत के अलावा हिंदुस्तान के बहुत से उलमा और बहुत से इल्मी हलके ऐसे हैं जिनकी तहकीक और राय इन मसाइल में उलमा देवबंद की तहकीक से मुख्तलिफ है, मगर इसके बावजूद उनमें से कोई भी दूसरे की तकफीर या तफसीक नहीं करता। तो खुद देवबंदी उलमा इस बात को मानते हैं कि जो असल वजह है वो तकफीर और तदलील की, ये असल वजह नहीं है। असल वजह तकफीर और तदलील की क्या है? उलमा देवबंद की गुस्ताखाना और कुफरिया इबारात, जिनकी वजह से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी तकफीर की है। तकी उस्मानी साहब लिखते हैं, वमिन अमालिहिमिल मुब्तदिआ अन्नहुम यहतफिलून बिआयादिन लम तस्बुत मिनल कुरआन व सुन्नह। कहते हैं कि इनके अमाले मुब्तदिआ यानी बिदअती अमाल में से जो बरेलवी बिदअती अमल करते हैं उनमें से एक ये है कि ये
ईद मिलादुन्नबी की महफिलें सजाते हैं, महफिलें करते हैं, जो कि कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। व मा ज़ालिका यअतक़िदूनहा मुस्तहब्बा, इसके बावजूद ये मिलाद की महफिलों को मुस्तहब करार देते हैं, जो कि कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी चीज़ का सराहत के साथ कुरान और सुन्नत से साबित होना ही किसी अमल के मुस्तहब होने की दलील है, या कि मुस्तहब होने के लिए इससे नीचे वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो जाए तो मुस्तहब साबित हो जाएगा। इस पर मैं एक हवाला अशरफ अली थानवी की किताब बवादिरुन नवादिर से तकी उस्मानी साहब को दूंगा। ये बवादिरुन नवादिर है, तकी उस्मानी के रूहानी पेशवा अशरफ अली थानवी सफ़ा 777 पे लिखते हैं, सुम्मिया मुस्तहब्बन, मुस्तहब को मुस्तहब क्यों कहते हैं, बेइतिबार अन्नहु अहब्बहु उलमाउना। थानवी साहब लिखते हैं कि किसी अमल के मुस्तहब होने को मुस्तहब इसलिए कहा जाता है कि उसको उलमा ने पसंद किया है। तो जिसको उलमा पसंद करें, किसी चीज़ को उलमा का पसंद करना उसके मुस्तहब होने की दलील है। सराहतन कुरान और सुन्नत से उसका सबूत ना भी हो, उलमा जिसको पसंद करें वो मुस्तहब है। ये थानवी साहब तारीफ कर रहे हैं। तकी उस्मानी साहब का ये कहना कि ये बरेलवी महफिल मिलाद को मुस्तहब कहते हैं, बावजूद इसके कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, हालांकि बेहम्दिल्लाह तआला हम कुरान और सुन्नत से साबित करते हैं। अगर हम महफिल मिलाद को और मिलाद पाक के जिक्र करने को, महफिल सजाने को मर्तबा इतलाक में देखें तो मर्तबा इतलाक में सुन्नत है। हाँ, मर्तबा फर्दियत में देखें तो मुस्तहब है। उस हैयत क़ज़ाइया के साथ तिलावत हो, नात हो, ज़िक्र बयान हो, दुरूद व सलाम हो और उसके जो लवाज़मात के साथ महफिल की जाती है, हम उसको मर्तबा फर्दियत में मुस्तहब समझते हैं और मर्तबा इतलाक में महफिल मिलाद को हम बिहम्दिल्लाह तआला सुन्नत से साबित करते हैं और उसको सुन्नत समझते हैं। और यही बात थानवी ने अपनी किताब के अंदर बवादिरुन नवादिर के अंदर लिखी है। तो महज उलमा का किसी चीज़ को पसंद करना ही उसके मुस्तहब होने की दलील लिखा और उसकी तारीफ़ की, डेफिनेशन की है। अब हम अगर महफिल मिलाद को देखें तो बिहम्दिल्लाह तआला अरब व अजम के अंदर आप नहीं 100 साल पहले, 200 साल पहले भी आप इस पर 20 हवालाजात पेश किए जा सकते हैं, उलमा देवबंद के हवालाजात पेश किए जा सकते हैं। अशरफ अली थानवी का खुद महफिल मिलाद में शरीक होना साबित किया जा सकता है। ये किताबें बड़ी पढ़ी, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मौजू नहीं है, मैं सिर्फ इशारतन कर रहा हूँ बात। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो उलमा देवबंद के पीर व मुर्शिद हैं, वो महफिल मिलाद में न सिर्फ शरीक होते हैं बल्कि क़याम में कहते हैं मुझे उसमें लज्जत आती है और उसमें मुझे जो ना वो ज़ौक़ पैदा होता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह की फ्यूज़ुल हरमैन शरीफैन उठाकर देख लें, महफिल मिलाद में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली का शामिल होना उसमें साबित है। अशरफ अली थानवी का मिलाद की महफिलों में जाना जो है उसका सबूत देवबंदी किताबों के अंदर मौजूद है। तो उस्मानी साहब लिखते हैं, तकी उस्मानी साहब, बल क़द युआमिलूनहा मुआमलतल वाजिबाति मिनन नकीर शदीद अला मन ला युशारिकुम फ़ीहा, जो महफिल मिलाद में शरीक नहीं होते उन पर ये शदीद नकीर करते हैं और इनका नकीर करना जो है वो गोया कि मिलाद की महफिल के वाजिब होने का उसके साथ मामला करते हैं, जबकि ये बात गलत है। हम जो है वो मर्तबा फ़र्दियत में वाजिब नहीं समझते, हाँ मर्तबा इतलाक में उसको सुन्नत समझते हैं। कोई शरीक नहीं होता तो कितने लोग हैं जो महफिल मिलाद में शरीक नहीं होते। हाँ, नकीर उन पर होती है जो महफिल मिलाद करने और महफिल मिलाद सजाने की वजह से मुसलमानों को बिदाती कहते हैं, हम उन पर नकीर करते हैं। वकज़ालिका इख्तरऊ तक़लीद इंद मौति अहदिन मिस्ल अन यक़ूम अहलुल मय्यिति बिदअवतिन नास फिल यौम सालिस वल आशिर वल अर्बईन बाद वफ़ाति मूरिसिहिम। कहते हैं कि इन्होंने कुछ और भी बातें गढ़ी हुई हैं, उनमें से यह है कि इनका कोई शख्स फौत हो जाता है तो ये अहले मय्यत लोगों को दावत देते हैं तीजे की, 10वें की और 40वें की, अपने मैयत के फौत होने के बाद ये दावत देते हैं। तो चूँकि दावत फौतीदगी के मौके पर ये ममनू है, नाजायज़ है, तो ये इनकी बिदआत में से है, ये इख्तरात में से है, बरेलवी फ़िरक़े ने बिदअतें अपनी तरफ से गढ़ी हुई हैं। अब इस मसले को समझ लीजिए, यहाँ तक ताम मैयत का ताल्लुक़ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद ज़ाक़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फ़तावा रज़विया शरीफ में इस मसले को बड़ी वज़ाहत के साथ बयान फरमाया। ये मेरे हाथ में फ़तावा रज़विया की जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 614। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं ताम 3 किस्म है। एक वो कि अवाम अय्याम मौत में बतौर दावत करते हैं,
یہ ناجائز و ممنوع ہے۔ لأن الدعوت انما شرعت فی السرور لا فی الشرور، اس لیے کہ دعوت کو شریعت نے خوشی میں رکھا ہے، غمی میں نہیں۔ تو اگر کسی کی فوتیدگی کے موقع پر اہل خانہ دعوت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کھانے کی، تو یہ ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھ دیا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں دوسرے وہ طعام کہ اپنے اموات کو اصال ثواب کے لیے بنیت تصدق کیا جاتا ہے، فقراء اس کے لیے احق ہیں، اغنیاء کو نہ چاہیے۔ یعنی زیادہ حق یہ ہے کہ جو بنیت تصدق جو اصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے اس میں زیادہ حق غریبوں کا ہے، فقیروں کا ہے، ان کو دیا جائے، اور اغنیاء وہ نہ کھائیں۔ تیسرے وہ طعام کے نذور ارواح طیبہ حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلاۃ والثناء کیا جاتا ہے، اور فقراء و اغنیاء سب کو بطور تبرک دیا جاتا ہے، یہ سب کو بلا تکلف روا ہے، اور وہ ضرور باعث برکت ہے۔ اور صفحہ نمبر 672 پہ لکھتے ہیں سوال کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ میت کے گھر کا کھانا جو اہل میت سوم تک بطور مہمانی کے پکاتے ہیں، اور سوم کے چنوں بتاشوں کا لینا کیسا ہے؟ تو جواب فرماتے ہیں کہ میت کے گھر کا وہ کھانا تو البتہ بلا شبہ ناجائز ہے، جیسا کہ فقیر نے اپنے فتویٰ میں مفصلاً بیان کیا، اور سوم کے چنے بتاشے کے بغرض مہمانی نہیں منگائے جاتے بلکہ ثواب پہنچانے کے قصد سے ہوتے ہیں، یہ اس حکم میں داخل نہیں، نہ میرے اس فتوے میں ان کی نسبت کچھ ذکر ہے۔ یہ اگر مالک نے صرف محتاجوں کے دینے کے لیے منگائے اور یہی اس کی نیت ہے تو غنی کو ان کا بھی لینا ناجائز ہے، اور اگر اس نے حاضرین پر تقسیم کے لیے منگائے تو اگر غنی بھی لے لے تو گناہگار نہ ہوگا۔ اور یہاں بحکم عرف و رواج عام حکم یہی ہے کہ وہ خاص مساکین کے لیے نہیں ہوتے، تو غنی کو بھی لینا ناجائز نہیں، اگرچہ احتراز زیادہ پسندیدہ اور اسی پر ہمیشہ سے اس فقیر کا عمل ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کی تقسیم بیان کر دی کہ طعام میت کا حکم کیا ہے۔ اب تقی عثمانی کا یہ کہنا کہ یہ تیجے 10ویں اور 40ویں کی محفلیں اصال ثواب کی کرتے ہیں، اور اس میں میت کے گھر کا کھانا ہوتا ہے، اور اس میں میت کے لوگ جو ہیں وہ دعوت کرتے ہیں، یہ بھی ایک سمجھیں کہ ایک مغالطہ دینے والی بات ہے۔ وَأَن يَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلَامُ أَشَدَّ الْمُلَامَةِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْبِدْعَاتِ الْكَثِيرَةِ، کہتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے کھانا نہیں پکاتا اور ایسا نہیں کرتا تو اس کو ملامت کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بحمد اللہ تعالیٰ اپنا موقف اس مسئلہ میں واضح کر دیا ہے۔ دیوبندیوں کے ساتھ جو ہمارے اہل سنت و جماعت بریلویوں کے جو مرکزی اور بنیادی اختلافات میں سے وہ ہے ان کے علماء دیوبند، ان کے اکابر کی کفریہ گستاخانہ عبارات، جن کے اوپر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، اور حرمین طیبین اور ہندوستان کے جو وہ کثیر علماء نے اس کی تصدیقات کی ہیں۔ لہٰذا فتاویٰ عثمانی کی پہلی جلد کے اندر تقی عثمانی صاحب نے جو فتویٰ لکھ کے بریلویوں کے حوالے سے ایک مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے، اس پر بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے تفصیل کے ساتھ کلام کر دیا ہے۔